Περνάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το κεντρικό Λονδίνο και συγκεκριμένα από το κτήριο της Κυπριακής ύπατης αρμοστείας. Την Τρίτη 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του συγγραφέα και δημοσιογράφου Γιώργου Χριστοδουλίδη με τίτλο «Επιλεγμένα, ποιήματα 1996-2021». Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο πολιτιστικός ακόλουθος της Κυπριακής ύπατης αρμοστείας, κ. Μάριος Ψαράς. Σύντιμο χαιρετισμό απίφθινε ο ύπατος αρμοστής κ. Αντρέας Κακουρης. Στη συνέχεια ακολούθησε σύντομη ομιλία από τη μεταφράστρια και συγγραφέα Δέσποινα Πυρκετή. Κύριος ομιλητής της παρουσίασης του μεταφρασμένου τόμου της ποιητικής συλλογής του Κύριου Χριστοδουλίδη ήταν ο Κυπριακής καταγωγής ιστορικός τέχνης και καθηγητής στο Κέντρο Γλωσσών, Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου, κύριος Michael Παράσχος. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε τις ομιλίες με τη σειρά που αναφέραμε, ενώ ενδιάμεσα θα ακούσετε απαγγελίες ποιημάτων από ανθρώπους των τεχνών. Good evening. Welcome to the Cyprus House for the launch of the poetry collection Γιώργος Χριστοδουλίδη, Selected Poems, 1996-2021. The launch today will combine both live and recorded readings and presentations. And at the end, you will be able to meet and chat with the poet, the translator, and of course, you can get your own copy of the book. But firstly, I would like to invite His Excellency, the High Commissioner of Cyprus, Mr. Andreas Κακουρης, for his welcoming note. Thank you, Marios. Good evening, ladies and gentlemen, and many thanks to all of you for being here tonight, and a warm welcome to Cyprus House. We're always so delighted to offer these premises to cultural exchange activities and the promotion of cultural relations between Cyprus and the UK, especially among the diverse international community based here in London. And Cyprus, despite its small size, has given birth to many outstanding individuals in the areas of poetry, philosophy, and generally literature ever since ancient times. Cyprus's unique landscape, diverse culture, dynamic communities, and the indelible footprints of history have inspired generations of poets and novelists, both home and abroad. And on this occasion, we are delighted to host an evening dedicated to contemporary Cypriot poet Γιώργος Χριστοδουλίδης. We do so on the occasion of the launch of the poetry collection Γιώργος Χριστοδουλίδης, Selected Poems 1996-2021, translated to the English language from the original Greek and with an introduction by Δέσποινα Πυρκετή. Γιώργος is amongst Cyprus's most prominent contemporary authors. It's actually, Giorgo, wonderful to see you again after 16, 17 years. He's been presented with the Cyprus State Poetry Award twice, and he has seen his work published in single volumes in Bulgarian, French, German, Serbian, and most recently in English. He is also featured in international anthologies, literary journals, and at poetry festivals across the world. I'd like to firstly thank the author Giorgos and the translator Δέσποινα Πυρκετή for travelling all the way from Cyprus to be with us this evening at this presentation, and to say what a pleasure and delight it is to have both you with us and also to have Aris with us this evening. Special thanks also to Dr. Michael Paraskhos, Senior Teaching Fellow in the Centre for Languages, Culture and Communication at Imperial College London, who will guide us through the fascinating literary pathways of Giorgos' poetry, as well as to my own cultural counsellor, I think everybody knows him, Marios Psaras, for organising the event. I understand that we're also in for a treat with some visual presentations of the poems. With this, I'd like again to extend a heartfelt best wishes to all for an enjoyable evening into the literary world of Γιώργος Χριστοδουλίδης. Thank you and welcome again to Cyprus House, and enjoy the evening. Thank you, Your Excellency. So, this is the book. And flicking through the pages of this poetry collection, I stopped halfway, noticing a title both mysterious and confident, Diligently Erasing Traces. Diligently erasing traces. We will soon say goodbye to yet another summer, swing the last grains of sand off our smooth bodies.
One grain will be lost, deep in the labyrinth of the ear. It might even be buried with us. We'll save a slice of shining sun in an airtight poem, to be read by the blind and to glare like a crisp torch in the night. Now the nights are many. We'll hide a suspicion of freshness under the tongue. Over time, it will spill across the palate, and a future kiss will taste like the sea. We'll make an unexpected love disappear, as the magician swiftly makes the startled rabbit disappear, by labelling it never happened. Then nobody will be able to steal anything from us, since we'll have nothing other to do than take stock of how another summer grazed against us. Many times the unsung heroes of such publications are the translators. Despina Birketi is one of the busiest translators in Cyprus, at least in terms of literature, as I know she has worked with some of the most important contemporary Cypriot authors. Despina has studied translation, literature, and theatre studies in Greece and Cyprus, and she works as a literal translator between Greek, English, and French. She's also the author of a novel published in Athens 1999 and 2 stage plays, Sommerfugl, okay, and Anesthesia. During the 2021 theatrical season, she served as juror for the Cyprus Theatre Awards. Despina. Let me take you a few years back to the 15th century. In Cyprus, during Frankish rule, when not many people knew how to read and write, storytellers visited villages and told crusader stories to adventure-thirsty crowds. The stories were usually based on the tradition of the chronicle, which is an account of historical events. However, the main aim of storytellers was not to tell the historical truth, but rather to entertain. Their stories were open-ended and could be readjusted in tune with the crowd's reactions. I have leant upon the fluidity of storytelling in order to draw a parallel with the literary translator's task. Storytelling in Cyprus during Frankish rule entailed a subjective treatment of the original material, whereby facts and fiction blurred to best serve the performative effect of a story. Storytellers interpreted old stories through the lens of their contemporary audience and relate them in an engaging manner, very much like translators do, hopefully not so freely. Nevertheless, the practice of translation is a highly personal, creative process, and it is something we all do, whether consciously or unconsciously. In our daily exchanges, don't we construe or misconstrue events, occurrences, and feelings and then retell them to someone else? Aren't we all translators of our own and of others' experiences? If so, wouldn't it be pointless and rather pretentious on behalf of writers and translators to lay claim to an unchanging narrative, or to suppose there is always a fixed meaning to be communicated within the same language or across different languages? The very notion of translation entails movement, and movement entails shift and unsettlement. To convey a varied assemblage of verbal and pictorial signs into another system is an act of transformation that should not be defined by either loss or gain, but by a new multi-layered reception. When you leave one place to go to another, you forgo the physical form of the experience that sustained you there, but are you ever entirely rid of it? I think we all carry traces of where, how, and who we used to be, and these traces are embedded in our present and future versions. They are ensconced within the way we speak and write, especially if we write or translate poetry. We make use of the fascinating potential of rhetorical devices in order to call attention to the polysemy of our speech, to the different aspects of our intention to communicate with others. Let them know who we are and what we've been through so far, but not in so many words.
In 2017, I had the great pleasure of translating a Cypriot poet who was born and raised in London and is a native speaker of English. His name is George Tadios. His mother tongue, in the sense of the language of his mother, is Cypriot Greek. Therefore, when he wrote the collection Buttoned Up Shapes, a tribute to the first Cypriot immigrants to London in the 1930s, George, among other things, alluded to the turmoil of spatial, verbal, and emotional shift. He wrote well-crafted, evocative, not too explicit English verses, imbued, however, with an underlayer of his Cypriot Greek origins. In fear of sounding too vague, I have to tell you that the English original of the poet George Tadios wondrously contained its Greek translation. For instance, the poem Alien Light, about a young man, Xenophon, who falls in love with his best friend's wife and, derided by friends and family, loses his mind, is in fact a metaphor for the man's name. Xenophon, Xenophon, in ancient Greek, means strange voice. In its Cypriot Greek variation, Xenophos, signifies alien light. We speak with metaphors to appeal to the listener's emotion or sense of logic. We use parallels to expand our story. We repeat to make a point. We compare to clarify. Like storytellers, we slip excerpts in and out of our narratives in order to connect more deeply. And this we do as human beings, quite conscious of our ephemeral nature, but also mercifully aware of the longevity of art. Our poems and our translated poems will be here long after we are not. They might even thrive in our absence. To try and isolate them within a fixed framework of authorial intention or translational fidelity would be to disregard the poem's rough core of embers that fan into flame each time it crosses over to a new system of focal symbols, allied with enriching potentialities. These 100 poems we have selected from a body of work spanning 25 years have been translated into English in order to expose the worldview of Γιώργος Χριστοδουλίδης, not just his work. Everything I have proposed above, my view of the translational process and my practice of it, would not have applied as easily as I suggest had it not been for this particular poetry and this particular poet. That he has given me the absolute freedom to interpret his work and reproduce it, tinted with hues of my choosing, is a privilege I will forever hold dear to my heart, both as his translator and as his wife of 25 years. Thank you. That was really beautiful. Thank you very much, Despina. And I need the text. It's amazing. It may be seen as an endearing green for the ephemeral nature of youth and love and their indelible traces upon the human body. Through the purple tattoos, recited by James Mackay, assistant professor at the European University, Cyprus. My name's James Mackay. I'm an assistant professor of British and American literatures at European University, Cyprus, and it is my honour to read from Γιώργος Χριστοδουλίδης selected poems. Through the Purple Tattoos. Mothers with purple tattoos on their calves come and go by the pitch, picking grapes and picking up their children. They look merrily forlorn. Their tattoos are seals to certify they didn't always belong. When love bargained with freedom, someone had a clever idea to be engraved with a stylus. Tattoos are a challenge. Look, there is a time when I only wanted to be. Now I have what I never thought I'd seek, but sometimes I'm not sure about exactly what I want. They say the owl was a baker's daughter. Through the hollow bone of dusk, I see the rotten marrow of the world flowing like a quiet river, drying up as it slides towards the future's empty repositories. And I'm positive that years ago, by the edge of an ocean,
These mothers made love behind the tamarisks in an endless August nailed firmly to its days, until the nails erupted and leaves soaked the hours, and then these same days peered across the breadth of the water for anything that seemed endless, and scorned redemption because it didn't understand, like a myopic insect wallowing in mud. If it could trust a human being, it would confide its awe for this year's flurry of flora that will eventually feed on its manure. Now, I'm getting a tattoo that says, "Never ends." It's my first, and I smile discreetly with coyness and feeble caution. And we have another video poem, Smithereens, a poem that pretty much sums up Giorgos' worldview that the world is made up of shards feigning unity. These notes are by Despina, just to clarify. So I guess it's your own interpretation? Yes, definitely, yes. It can be seen any other way you like. Yeah, of course. Smithereens. In the moment when the cup falls to the floor and smashes into 100 shards, you realise the value of wholeness. That what we call entire is on the verge of smashing. It is that which resists falling and breaking into 100 shards, that which persistently withholds the sum of its parts, determined not to let on that it is as brittle as the cup. It is exactly that, 100 shards, clinging firmly to each other to feign unity. Time now to hand over to Dr. Michael Paraskhos, Senior Teaching Fellow in the Centre for Languages, Culture and Communication at Imperial College London, specialising in art history. Michael has studied in Leeds and gained his doctorate in art history at the University of Nottingham. He has taught in various British universities for the past 30 years. He is the author of books and articles on art history, focusing mainly on modernist art, and has reviewed exhibitions for BBC Radio 4's Front Row programme. He has written for newspapers and magazines including The Guardian and The Spectator. Dr. Michael Paraskhos. Thank you very much. I'm going to begin by again reading the poem Smithereens. Smithereens. In the moment when the cup falls to the floor and smashes into 100 shards, you realise the value of wholeness. That, what we call entire, is on the verge of smashing. It is that which resists falling and breaking into 100 shards, that which persistently withholds the sum of its parts, determined not to let on that it is as brittle as a cup. It is exactly that, 100 shards clinging firmly to each other to feign unity. I must admit I've become very fond of that poem, but I really wanted to begin by reading it because I think any talk on a poet should start with the poet. Or should I say where to put my paper? Should I say should start with the poetry? Doing that places the poetry at the heart of whatever the commentator, in this case me, is likely to say next. And it reminds us that we're talking about a work of art that is, or should be, complete and immanent. It is its own interpretation. That's not to say I'm not honoured to have been asked to add my commentary to Giorgos' work. I spend my life as an art historian adding my commentary to other people's work, even though I know it often doesn't need it. Yet when Despina asked me to speak tonight, I was reluctant. I don't read Greek, I told her. But that's all right, she said. It's a translation. But I'm an art historian, I said, not a literary critic. But that's all right, she said. We don't want a literary critic. I think your words were, we don't like literary critics. But I'm probably going to say something rude and offend everyone, I said. But that's all right, said Despina. We want you to be rude and offend everybody. You didn't say that. Okay, I made that last bit up. Despina did not say that. But I do suspect that what I'm about to say might offend some people. But if that's the case, then I think it's probably the sort of people who deserve to be offended. So here goes. The real reason I was reluctant
was not any of the excuses I gave to Despina when she asked me to speak tonight. The reason is that as a member of what is rather euphemistically called the Cypriot, or sometimes Greek if you prefer, diaspora, I do have a difficult relationship with Cyprus. I do not always like the place. To be honest with you, it has never felt welcoming to me in the way it sometimes likes to portray itself. I accept that other people might have different experiences to mine, but I do not feel Cyprus is welcoming for so-called second-generation Cypriots like me. We're not Cypriot enough, not Greek enough, not anything. We are, in the sense, some of the hundreds of shards who do not cling firmly to the whole, but the whole doesn't seem to care. Even as I walked into the graveyard in the village near Larnaca when we were burying my father following his death in 2014, someone thought it appropriate to berate me for not being a proper Greek, not being fully Greek. What a nasty little shit you are, I thought. And so much for being part of the global Cypriot family. It was then I decided not to pretend to be a Cypriot anymore, let alone Greek. It's easier to deny it outright, although my name sometimes makes that difficult. The Coast Guardsman on his return. When I discovered the existence of language, I began to learn beautiful words. I learned quite a lot, but they seemed inapplicable. The people I found worthy were much fewer than the beautiful words. The redundant ones I kept within poems as a collector keeps pressed carnations within cardboard boxes, or the Coast Guardsman, on his return at night, entombs a shard of glow from the lighthouse inside of him to light up in good time. So why should I want to speak about a book of Cypriot poetry? Well, perhaps because, whether you like it or not, or I like it or not, I am a Cypriot. I am a shard from that pot. In fact, I must be a Cypriot because I have a piece of paper in my wallet that says I am. I might not fit everyone's definition of a Cypriot, maybe not your definition of a Cypriot, a Greek Cypriot, but so what? Do you really think you matter so much? Ολόκληρη την ομιλία του κυρίου Παράσχου θα σας την παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Τελευταίος ομιλητής ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου, κύριος Γιώργος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συγκινημένος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την τιμητική τους παρουσία, αλλά και όλους τους συντελεστές αυτής της υπέροχης δουλειάς και απήγγειλε ένα ποίημα της συλλογής του. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. The case of the word sempre in Lake Tambo. Η περίπτωση της λέξης πάντα στη λίμνη Τάμπο. Ένα κέντρο κλαίει στις όχθες της παγωμένης λίμνης Τάμπο. Κοιτάζει απελπισμένα τη λίμνη και κλαίει. Από τα κλαδιά του στάζουν αναφιλητά. Ανατριχιάσματα σχηματίζονται στην επιφάνεια της λίμνης. Η λίμνη τα επιστρέφει ως ευμετάβλητους ανασασμούς λιγμών. Το κέντρο περισσότερο αναστατώνεται. Η λίμνη βουρκώνει. Οι πάγοι τρίζουν. Ένα κέντρο κλαίει στις όχθες της λίμνης Τάμπο. Επειδή κάποτε ήταν άνδρας που έχασε το φίλο του, το όνομά του, αλλά είχε έρθει η ώρα οι άνθρωποι να μετατραπούν. Αφού πρώτα απολέσουν το φίλο τους, να γίνουν δέντρα, να γίνουν λίμνες, οι πιο σκληροί να γίνουν βουνοκορφές. Αυτοί με τις πιο αποπνιχτικές μελωδίες να λιώσουν μέσα στους ωκεανούς και οι πιο χοντρόπετσοι υποστήλια και τυχώματα ορυχείων. Και κανείς πια δεν θα συναντά κανένα, αλλά και κανείς δεν θα μπορεί να βλάψει κανένα. Ούτε θα μπορούν σε περίοδους μεγάλης οδύνης να παρηγορούν ο ένας τον άλλο. Για την απώλεια του φύλου, για τη διαρροή της μορφής, όπως τώρα, το κέντρο που κλαίει, η λίμνη που θέλει, ανήμποροι να πλησιαστούν, με την αμετακίνητη λέξη πάντα ανάμεσά τους. Ολόκληρη η ομιλία του κύριου Χριστοδουλίδη θα προβληθεί προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Στο τέλος της παρουσίασης είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε συνεντεύξεις από τον κύριο Χριστοδουλίδη και την κυρία Δέσποινα Πυρκετή, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του σταθμού μας και στο συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή για την παρουσίαση του βιβλίου και πολλά άλλα. Πάμε να δούμε τι είπαν ο κύριος Χριστοδουλίδης και η κυρία Πυρκετή στην κάμερα του Hellenic TV. Μόλις έχει τελειώσει η παρουσίαση του βιβλίου, πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι μια πραγματική χαρά, διότι
ένιωσα ότι όσοι παρευρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση, και δεν ήταν λίγοι, με έκπληξη μου είδα πάρα πολύ κόσμο, το έκαναν επειδή πρώτα απ' όλα τους ενδιαφέρει η ποίηση και δεύτερον τους ενδιαφέρει η επικοινωνία ενδεχομένως με την ποίηση μου ή η δυνατότητα να μάθουν κάποια πράγματα για την ποίηση μου. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων τόσο σε όσους προσήλθαν για να παραστούν, αλλά και ιδιαίτερα στους συντελεστές της εκδήλωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ύπατο αρμοστή μας, τον κύριο Κακουρή, τον Μάριο τον Ψαρά, που ήταν η ψυχή της εκδήλωσης, τον Michael Παράσχο, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική ομιλία η οποία θα πρέπει να διαβαστεί, πιστεύω, όχι επειδή μίλησε για την ποίηση μου, αλλά έστειλε κάποια πάρα πολύ αληθινά μηνύματα και προς την Κύπρο και προς την Ομογένεια, και νομίζω ότι η ομιλία του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Επίσης να ευχαριστήσω τη μεταφράστρια μου, τη Δέσποινα Πυρκετσίδη. Χωρίς αυτή η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι θα υπήρχε το βιβλίο, και γενικά όλους όσους συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η εξαιρετική βραδιά στην καρδιά του Λονδίνου, μια γέφυρα που μεταφέρει ένα ψήγμα της κυπριακής λογοτεχνίας εδώ σε αυτή την σημαντική πόλη. Διαβάζοντας τα ποιήματα σου τώρα, Γιώργο, νιώθεις ότι τα μηνύματα στέλνονται ακριβώς όπως τα φαντάστηκες, όπως τα ένιωσες και όπως τα εκφράστηκες στην ελληνική γλώσσα? Θα έλεγα ότι στέλνονται με τρόπο που δεν θα μπορούσα καν να φανταστώ, υπερβαίνει της φαντασίας μου. Όταν έγραφα αυτά τα ποίηματα, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα τύχαναν μετάφρασης και παρουσίαση στο Λονδίνο. Απλώς ήθελα να βάλω μέσα σε αυτά τα ποίηματα έναν κομμάτι του τι είμαι εγώ και του πώς βλέπω τα πράγματα. Η εξέλιξη των πραγμάτων είναι εντελώς εκτός του δικού μου ελέγχου και των δικών μου δυνάμεων, και μπορώ όμως να πω ότι την απολαμβάνω. Τώρα τι γίνεται, γράφουμε, συνεχίζεις να γράφεις, ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια σου? Ένας ποιητής ποτέ δεν σταματά να γράφει, όχι επειδή το επιδιώκει, αλλά επειδή έτσι είναι η κατάσταση. Η ποίηση, δόξα τω Θεώ, εξακολουθεί να με επισκέπτεται, και παρά τις πάρα πολλές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οικογένεια, επαγγελματικές υποχρεώσεις κτλ. Η ποίηση παραμένει, θα έλεγα, ένα μέρος πάρα πολύ σημαντικό για μένα, και ελπίζω να συνεχίσει να με τιμά και να με επισκέπτεται. Σε ευχαριστούμε που μας μίλησες, που ήσουν εδώ και μας έδωσες την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε καλύτερα, και εύχομαι κάθε επιτυχία στα μελλοντικά σου σχέδια. Εγώ σας ευχαριστώ για την προβολή που δώσατε τόσο στην εκδήλωση αλλά και με τη συνέντευξη που κάναμε, και σας είμαι ειλικρινά ευγνώμων και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Έχουμε και την Δέσποινα Πυρκετσίδη εδώ, η οποία έκανε τη μετάφραση του βιβλίου του Γιώργου Χριστοδουλίδη στην απόψινή εκδήλωση, η οποία νομίζω ότι ήταν επιτυχημένη εκδήλωση. Πώς νιώθεις, Δέσποινα? Νιώθω πολύ συγκινημένη, διότι είδα κόσμο, είδα ανθρώπους, πολύ αγαπημένα πρόσωπα που έχω ξαναδεί, που βλέπω κάθε φορά που έρχομαι στο Λονδίνο, αλλά και άλλους ανθρώπους που ήρθαν έτσι ειδικά να παρακολουθήσουν την βραδιά. Γνώρισα επίσης μεταφραστές, διότι δεν είναι μόνο οι ποιητές που ήρθαν εδώ, ήρθαν και μεταφραστές, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Πολύ σημαντικό με την έννοια ότι η μετάφραση, όπως είπα, που με άκουσες, δεν είναι κάτι που όλοι κάνουμε. Δηλαδή, μεταφράζουμε όταν μας μιλά κάποιος, μεταφράζουμε αυτό που μας λέει μέσα στο μυαλό μας, το ερμηνεύουμε. Άρα, έχω την εντύπωση ότι μας αφορά όλους. Λοιπόν, είδα ότι είχατε καλούς συντελεστές της απόψινής εκδήλωσης, και πιο συγκεκριμένα με ενθουσίασε η παρουσία και η ανάλυση των ποιημάτων του Γιώργου από τον Παράσχο. Μάλιστα, ναι.
Ο Μάικολ, ναι, έκανε μία, και εγώ πραγματικά ήταν διαφωτιστική ομιλία, με ποια έννοια. Περνά μέσα από την δική του την εμπειρία η ποίηση του Γιώργου. Δηλαδή, να σου πω κάτι απλό, τα 3-4 ποίηματα που επέλεξε να διαβάσει είναι αυτά που περιγράφουν καθημερινές στιγμές, αλλά μεταφορικά. Το ότι λειτουργούν μεταφορικά σημαίνει αυτόματα ότι ο καθένας μπορεί να τα ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή η μεταφορά δεν είναι κάτι παγιωμένο, αναλύωτο. Είναι κάτι που περνά μέσα από τη δική μας εμπειρία. Άρα το να γράφεις ποίηση, να μεταφράζεις ποίηση και να ακούς πώς αυτό το πράγμα περνά μέσα από τη συνείδηση και την εμπειρία ενός άλλου ανθρώπου είναι φοβερό φοβερό δώρο που εισπράττεις. Ακριβώς. Λοιπόν, μια και είμαστε εδώ απόψε, έχουμε την ευκαιρία να πούμε και κάποια άλλα πράγματα που είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρουν και εμένα και τους αγαπητούς τηλεθεατές, γιατί παρακολουθούν τακτικά την σειρά του ΡΙΚ «Χάλκινα χρόνια». Ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε έτσι μια σειρά η οποία είναι μεν βασισμένη πάνω στο παρελθόν, αλλά όμως έχει και πιο μοντέρνα πράγματα και υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ενθουσιάζουν τους τηλεθεατές και βλέπω πολλούς έρωτες να εξελίσσονται. Λοιπόν, είσαι μία από τους σεναριογράφους. Ναι. Πες μου λίγα λόγια έτσι, πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις που είσαι μέλος αυτής της παραγωγής. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τύχη, διότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Σοφία Σοφοκλέους, ο Γιάννης ο Κόκκινος, εγώ, με εποπτεία επιμέλεια σεναρίου της Κόρινας της Αβραμίδη. Είναι όντως, έχεις δίκιο, υπάρχει η μοντέρνα ματιά, γίνεται καθαρά για λόγους μυθοπλασίας, για να κρατάμε το ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν έχει νόημα το να περιγράφεις τη ζωή 5 ανθρώπων που είναι ευτυχισμένοι και όλα πηγαίνουν καλά στη ζωή τους. Δεν έχει κανένα νόημα. Άρα, όντως κάποιες φορές πρέπει να εκμοντερνιστούν λίγο, τουλάχιστον τα συναισθήματα. Διότι είμαι σίγουρη, και εγώ και οι άλλοι 2 σεναριογράφοι, ότι ερμηνεύουμε ό,τι τους συμβαίνει, ό,τι συμβαίνει στους χαρακτήρες μέσα από την μοντέρνα ματιά, ακριβώς για να έχουμε αυτό που είπες πριν, το ενδιαφέρον, να κινούμε το ενδιαφέρον του κόσμου. Ελπίζω να μην το παρακάνουμε. Εντάξει, προσπαθούμε να μένουμε μέσα στα πλαίσια τα επιτρεπτά, ας πούμε. Ναι, κοίταξε, η δική μου η άποψη είναι αυτή. Δεν είναι μια σειρά η οποία βασίζεται μόνο πάνω σε, και το είπα και προηγουμένως, πάνω στην πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει πολλή μυθοπλασία και υπάρχουν και πάρα πολλοί έρωτες. Λοιπόν, θέλω να μάθω κι εγώ και οι τηλεθεατές, γιατί κάποιοι με ρωτούσαν ποιος θα είναι ο επόμενος εραστής της Θάλιας, παραδείγματος. Θα σου το πω μόνο έτσι μυστικά, να μην το πεις σε κανένα. Εκτός από όλους τους τηλεθεατές. Εκτός από όλους. Η Θάλια θα γυρίσει στον πρώτον της έρωτα, που ήταν ο πατέρας του παιδιού της. Αυτή είναι η... Έτσι. Ναι, αλλά μην το πεις. Ναι. Μην το πείτε κανένας. Όχι. Ναι. Έλα σου πω, γιατί δεν δείχνουμε τα παιδάκια, δεν υπάρχουν οι ηθοποιοί? Όχι, υπάρχουν ηθοποιοί, αλλά λόγω των μέτρων για το COVID είχαν μπει πολλές παράμετροι απαγορευτικές για να έρθουν τα μωρά. Οπότε νομίζω όμως ότι τώρα στα επεισόδια που γυρίζονται τώρα και θα προβληθούν Απρίλιο-Μάιο επιστρέφουν. Έχουμε εμφανίσεις και των παιδιών. Ναι, διότι είδα στα προηγούμενα επεισόδια, παλιά επεισόδια, είδα και το γιο σου. Ναι, Ορέστης. Θα επιστρέψει ίσως? Όχι, διότι κοίταξε να δεις, να σου πω Βασίλη μου, όταν άρχισε να παίζει ήταν περίπου ως εδώ και τώρα είναι έτσι. Οπότε τι να κρατήσαμε τα μικρά τα μωρά, όμως τα μωρά του, το παιδί του Σωτηρκά, τον Νικολίν, και το παιδί του Τζόουνς και της Θάλιας, τον Σεμπάστιαν. Αυτά θα επανέρχονται, τα μωρά του θα επανέλθουν. Ναι. Πώς μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει, γιατί είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κάποιος από πού προέρχονται, από ποιος είναι ο σεναριογράφος κάθε επεισοδίου, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο. Προσπαθώ να εντοπίσω έτσι κάποια επεισόδια για να πω αυτά η Δέσποινα τα γράφει, ας πούμε, είναι ο Κόκκινος ή ξέρω εγώ, και δεν μπορώ. Με το χέρι στην καρδιά σου λέω ότι και εγώ κάποτε δυσκολεύομαι, επειδή περνά καιρός από την
Πες ότι γράφουμε εμείς τα επεισόδια Δεκέμβρη και μπορεί να προβληθούν 2 μήνες μετά. Άρα κι εγώ ξεχνάω κάποτε όταν βλέπω τα επεισόδια να προβάλλονται, σκέφτομαι τώρα τούτον εν εγώ που το έγραψα, εν η Σοφία, εν ο Γιάννης. Ίσως επειδή, όπως σου είπα, την επιμέλεια την κάνει η κόρηνα η Αβραμίδου, ότι υπάρχει μια ομοιομορφία, ας πούμε, στις φωνές. Δηλαδή η πλοκή μπορεί να διαφοροποιείται, αλλά προσπαθούμε όσο πιο πολλά μπορούμε να υπάρχει ομοιομορφία στις φωνές. Ωραία. Άρα είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις ποιος γράφει τι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, μελλοντικά σχέδια υπάρχουν, έχεις κάτι στο σκαρί, έχεις κάτι, προγραμματίζεις κάτι? Γράφω ένα θεατρικό, είμαι τώρα που είναι μαύρη κομμωδία, τα έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, είναι ακόμη όμως όχι στο αρχικό στάδιο, είμαι περίπου στη μέση, ας πούμε. Θα είναι σιγά σιγά, τρέχει ταυτόχρονα με άλλες αναλήψεις μεταφραστικές, οπότε υπολογίζω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα τελειώσει. Πού κινείται αυτή η κομμωδία, δηλαδή, έτσι, με λίγα λόγια έτσι. Η αφορμή είναι μια πρόσκληση σε ένα δείπνο, όπου οι μισοί γνωρίζονται μεταξύ τους και οι άλλοι μισοί όχι, και δημιουργούνται διάφορα έτσι ευτράπελα. Υπάρχει ένα κοινό νήμα όμως για να συνδέει τους χαρακτήρες μεταξύ τους. Νομίζω ότι η μαύρη κομμωδία το αποδίδει πιο εύστοχα. Ο όρος κινείται σε αυτά τα πλαίσια. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι σου αρέσει. Ναι, γι' αυτό μ' αρέσει η μαύρη κομμωδία και θα ήμουν ευτυχής αν ήταν περίπτωση και πάλι να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον. Και εμένα θα ήταν, διότι ήμουν πολύ χαρούμενη και πολύ συγκινημένη όταν σκηνοθέτησε στο Σόμερφιλντ. Είδα και τη Βασούλα τώρα που ήταν στην εκδήλωση με μεγάλη χαρά. Οπότε θα ήταν και τιμή και χαρά να συνεργαστούμε ξανά, βέβαια. Σε υπερευχαριστούμε που ήρθες εδώ και μας έδωσε την ευκαιρία και εσύ και ο Γιώργος να χαρούμε αυτή την ποίηση που γράφει ο Γιώργος. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτά τα μηνύματα δίχως αυτή την εκδήλωση. Εντάξει, το πήρα το βιβλίο, το διαβάζω και το μελετάω αναλυτικά. Συγχαρητήρια και σε σένα για την μετάφραση και στο Γιώργο και εύχομαι κάθε επιτυχία στα μελλοντικά σας σχέδια. Ευχαριστώ, Βασίλη μου, ευχαριστώ και σε σέναν κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα σε μία ακόμα ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο πολιτιστικός ακόλουθος της Κυπριακής ύπατης αρμοστείας, κ. Μάριος Ψαράς, συνομίλησε με τον συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή, αναφερόμενος στην εκδήλωση που προηγήθηκε, αλλά και στην έκθεση ζωγραφικής της Βρετανοκύπριας ζωγράφου Νταϊάννα Τέιλορ, που φιλοξενείται αυτό το διάστημα στο σπίτι της Κύπρου. Η έκθεση έχει τίτλο Phantom Yarns. Τέλος, ο κύριος Ψαράς μας μίλησε και για τις μελλοντικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του πολιτιστικού τμήματος της Κυπριακής ύπατης αρμοστείας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα όσα είπε στην κάμερα του σταθμού μας και στο συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον δόκτωρο Μάριο Ψαρά. Καλησπέρα δόκτωρο Ψαρά, τι κάνετε? Καλησπέρα Βασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Σας καλωσορίζουμε στο σπίτι της Κύπρου. Και το ονομάζουμε σπίτι της Κύπρου γιατί ακριβώς θέλουμε να είναι ανοιχτό προς την ομογένεια, προς την κοινότητά μας, να έρχεται, να το νιώθει σαν το σπίτι της. Είναι ένα μέρος που θέλουμε να νιώθουν ότι εδώ επανασυνδέονται με την Κύπρο. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον κυπριακό πολιτισμό, με τους Κύπριους καλλιτέχνες μας, τόσο αυτούς που βρίσκονται στην Κύπρο και τώρα μετά την πανδημία καταφέρνουμε σιγά σιγά να τους φέρνουμε εδώ, αλλά επίσης και με τους Κύπριους της ομογένειας, τους καλλιτέχνες μας που εδράζονται εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό νιώσαμε απόψε εμείς εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Χριστοδουλίδη, σε μία μετάφραση της Δέσποινας Πικετή με 100 ποίηματα, επιλεγμένα ποίηματα από τις συλλογές του Γιώργου του Χριστοδουλίδη. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να νιώσουμε αυτό που είπες, δηλαδή να νιώσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σπίτι που ανήκει στην Κύπρο και ταυτόχρονα ότι γίνεται μια σύνδεση μεταξύ της παροικίας των παροίκων και των καλλιτεχνών της Κύπρου και της παροικίας. Αυτό ακριβώς είναι που προσδοκούμε και εμείς. Γι' αυτό θέλουμε όλο και περισσότερα μέλη της ομογένειας μας, της κοινότητάς μας, να έρχονται στο κεντρικό Λονδίνο και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας, γιατί στο κάτω-κάτω για αυτούς τις κάνουμε. Οπότε θέλουμε να έρχονται εδώ, να γνωρίζουν τους καλλιτέχνες μας, τους ποιητές μας, τους λογοτέχνες μας και
να κάνουν reconnect, να επανασυνδέονται με τις ρίζες τους. Ακριβώς. Τώρα, να μας μιλήσει και λίγο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που έχετε εδώ, που φιλοξενείτε. Πες μας λίγα λόγια για αυτή την έκθεση. Είναι μια εντυπωσιακή έκθεση, έχει τίτλο Phantom Yarns και είναι από την Βρετανοκύπρια καλλιτέχνη Diana Taylor, σε επιμέλεια της Κύπριας επιμελήτριας και κριτικού τέχνης Μαρίας Στάθη. Αυτή είναι μια έκθεση η οποία είχε εγκαινιαστεί πρώτα στη Λευκοσία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο. Οπότε καταφέραμε να την μεταφέρουμε, παρόλες τις δυσκολίες της εποχής, καταφέραμε να την μεταφέρουμε εδώ στο Λονδίνο και μάλιστα να την εμπλουτίσουμε, γιατί η Diana Taylor εδράζεται στο Λονδίνο, είναι κομμάτι της ομογένειας, της κοινότητάς μας, και έτσι να την εμπλουτίσουμε και με άλλα έργα της Diana που είχε στο στούντιό της. Οπότε είναι μια έκθεση αντιπροσωπευτική της δουλειάς της Diana Taylor, η οποία, όπως θα έχετε καταλάβει, ασχολείται με πάρα πολύ διαφορετικές τεχνικές. Κυρίως ασχολείται με το κολάζ, αλλά αυτό το κολάζ μπορεί να έχει μέσα, βλέπω τις σημειώσεις μου εδώ, μπορεί να έχει μέσα ζωγραφική, screen printing, κέντημα, 3D scanning. Είναι μια σύνδεση αναλογικών και ψηφιακών μορφών τέχνης που συνδυάζει το παραδοσιακό. Μπορείτε να βρείτε και θα μπορείτε να προσέξετε, να διακρίνετε κάποιες τεχνικές από τα παραδοσιακά κεντήματα, τα λευκαρίτικα κτλ. Της Κύπρου, με σύγχρονες ψηφιακές μορφές τέχνης. Είναι αυτό που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ασχολείσαι και εσύ πιο πολύ. Δηλαδή, αυτό σε πολύ ενδιαφέρει, αυτή η σύγχρονη με την συνδυσμένη. Ακριβώς. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βρίσκουμε καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται με την παράδοση μας, αλλά με ένα σύγχρονο βλέμμα. Ανανεώνουν την παράδοση μας και δείχνουν ότι η παράδοση μας έχει θέση στο σήμερα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην νιώθουμε ότι η παράδοση μας είναι κάτι με το οποίο εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και με το οποίο είναι απλά κάτι του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η παράδοση είναι ένα οργανικό, ένα ζωντανό πλάσμα, το οποίο αναπτύσσεται, το οποίο είναι μέρος του DNA μας. Αναπτύσσεται και μεταλλάσσεται. Ακριβώς. Όπως και εμείς. Αναπτυσσόμαστε, αλλάζουμε. Λοιπόν, Dr. Ψαράς, τι έχουμε στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον? Θα έχουμε το In Short Europe Film Festival. Θα είναι μια συνδιοργάνωση όλων των Ινστιτούτων και των πρεσβειών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι το δίκτυο Unique London, στο οποίο φέτος είμαι πρόεδρος, και είναι το δίκτυο των EU Culture Attaché, και διοργανώνουμε το φεστιβάλ In Short Europe. Είναι στις 7 Μαΐου, Σάββατο, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στο Kensington, και είναι ένα απίστευτα ωραίο φεστιβάλ με ταινίες μικρού μήκους από όλη την Ευρώπη. Κάθε χώρα εκπροσωπείται με μια ταινία. Εμείς εκπροσωπούμαστε με την ταινία A Summer Place της Αλεξάνδρας Ματθαίου. Και μετά θα έχουμε πάλι καινούργιες εκθέσεις, συμμετοχή στο Cypriot Wine Festival με μια φωτογραφική έκθεση σε συνεργασία με το Cyprus Center at the University of Westminster. Μετά έχουμε μια συναυλία μέσα Ιουνίου. Και μετά, μέσα στο τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ετοιμάζουμε πολύ μεγάλα πράγματα, πολύ καινούργια πράγματα. Θα έχουμε μια σύγχρονη, εντελώς ψηφιακή VR-AR έκθεση εδώ, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, με το Βρετανικό Μουσείο και το Ερευνητικό Κέντρο Science στην Κύπρο. Είναι η έκθεση του Μιχάλη Χαραλάμπους «Άνιμα». Και μέσα στον Ιούλη θα έχουμε μια συνεργασία με το Royal Holloway Center for Greek Diaspora Studies και το Fitzwilliam Museum, και θα έχει τίτλο Creating Diasporic Worlds. Και
είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη διασπορά. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και είμαι σίγουρος ότι έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι πιο αναλυτικά. Βεβαίως. Εμείς σας περιμένουμε εδώ πάντα. Το σπίτι της Κύπρου είναι ανοιχτό. Ολόκληρη η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του κύριου Χριστοδουλίδη, καθώς και πολλές ακόμα συνεντεύξεις από εκείνη τη μέρα, θα προβληθούν προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.